پانی لے پانی پانی لے نمک پکڑے نمک پکڑے پولیس نے دوبارہ شیلنگ شروع کر دی ہے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. مجھے پتہ ہے کس کس نے حملہ کیا. میرے اوپر حملہ ہوا. میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کے ہم امتی ہیں, انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. سرانا ثناء اللہ کو بھی پیغام دے دوں, اگر باپ کے بچے ہو, اگر ایک باپ کا خون ہو تم, تو کل آنا لاہور کے روڈوں پر اور پکڑنا میرے گرفت عمران خان کو. تو تم بات کرتے ہو, کل آ جا. یہ پولیس کو نہ بھیجو, یہ پولیس والے تو ہمارے بھائی ہیں بھائی. آپ کا کوئی سپاہی ہے, کوئی میرا بھائی سپاہی ہے, یہ تو ہمارے لوگ ہیں. تمہارے ساتھ مقابلہ ہے. تم 4 ٹولوں کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان ڈیزل, آصف زرداری 10%, اور یہ ککڑی اور یہ مریم نواز سرجری, ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. ہمارا کسی کے ساتھ. اور اگر موازنے کی بات کرے, یہ مقابلہ موازنے کی بات کرے تو خدا کی قسم توہین ہے میرے لیڈر کی, میرے مرشد کی, ان کے لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنا. آپ کیا بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ موازنہ کریں گے عمران خان کا؟ جو یہاں پر پی ڈی ایم کے چور ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہیں اور یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب ڈرتے ہیں, وہ چھپ گئے ہیں, وہ دیوار پھلانگ گئے. میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے شعر ہے کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو. عمران خان وہ لیڈر ہے جو صرف اور صرف پاکستانی قوم کا نہیں ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے. آپ اس کو ڈرا رہے ہیں, آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے. آپ اپنے باپ سے کیوں نہیں پوچھتی محترمہ کہ آپ کا باپ جو ہے وہ بیٹھا ہے 4 سال سے لندن میں, اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ عمران خان ڈرتا ہے؟ عمران خان نہیں ڈرتا. ڈرتے آپ لوگ ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے, آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے ٹکٹ لینے کے لیے. ہر بندہ ہر ڈسٹرکٹ میں عمران خان کی ٹکٹ لینے کے لیے بیٹھا ہے, ان کی کوئی ٹکٹ ہی نہیں لینا چاہتا. اور یہ مجھے بتائیں, عمران خان تو حق ادا کر رہا ہے لا الہ کا, عمران خان تو حق ادا کر رہا ہے ضمیر کا, عمران خان تو حق ادا کر رہا ہے نبی کے امتی ہونے کا. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کل تک یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تھے. یہ جو بلاول بھٹو بیٹھا ہے, اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس کی والدہ محترمہ کی جو نازیبا تصویریں اسی ملک پاکستان کے اندر اسی جماعت نے, پاکستان مسلم لیگ نون نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکی تھی. کہاں گئے ہم سب؟ یہ سب ان کی جولیوں میں بیٹھ گئے ہیں. اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں وزیر داخلہ خان عبد القیوم خان جو تھے, کے پی کے سے ان کا تعلق تھا, ان سے پوچھا گیا کہ کرپشن کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا کرپشن کے خلاف جو آواز اٹھائے گا اس کو اس ملک میں مار دیا جائے گا. عمران خان نہیں ڈرتا گرفتار ہونے سے, ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے. اسی ملک پاکستان کے اندر بھٹو کو پھانسی دے کر ہیلی کاپٹر سے لے کر جا کے تدفین کر دی تھی. یہاں پر ورکر مرتا اور آپ نے آپ کو آگ لگا کر کیا ہوا؟ کہاں تھی اسٹیبلشمنٹ, کہاں تھے ادارے؟ کسی نے ذوالفقار علی بھٹو کو بچایا, لیکن ہم اپنے عمران خان کو, اپنے لیڈر کو, اپنے سیاسی مرشد کو ان چوروں کے, ڈاکوؤں کے, لٹیروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. یہ تحفظ والے ہاتھ نہیں ہیں, یہ تو لٹیرے ہیں, یہ تو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اگر غریب کا ان کو پتا ہو, یہ غریب کی باتیں کرنے. جب سے میڈم مریم نواز صاحبہ آئی ہیں سرجری کرا کر, ان کو ڈاکٹر نے ایک ہی میڈیسن بتائی ہے کہ آپ نے جانا ہے اور پاکستان کے اندر آپ نے عمران خان کے اوپر 100 FIRs کٹوانی ہے, آپ کی سرجری تب ٹھیک ہونی ہے. اور دیکھ لیں 74 سے 75 ہو گئی ہیں جب سے آئی ہے. FIR کٹوا رہی ہے. اس کو ڈاکٹرز نے یہی بتایا کہ عمران خان جب تک جیل میں نہیں جائے گا آپ اوور ایج ہو جائیں گی, آپ کی سرجری تب ہی کامیاب ہوگی جب عمران خان جیل میں جائے گا. لیکن اب عمران خان جیل میں نہیں جائے گا, یہ اپنے ذہن میں سے بھی نکال دیں. کل یہ لاہور ہوگا, یہ داتا کی نگری ہوگی, اور آپ دمادم مست کلندر اس لاہور میں دیکھیے گا ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ. ان چور, مجھے بتائیں, آپ حلفن اٹھا کر مجھے بتائیں کہ اس طرح کا میلہ کبھی پاکستان میں کسی لیڈر کا دیکھا؟ آپ چلے جائیں شہباز کلندر, آپ چلے جائیں داتا صاحب, اس طرح آپ کو عوام وہاں ملتی ہے.
इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने अल्लाह ताला की जात पर ईमान को पुख्ता किया है, उसने पूरे उम्मत मुसलमान का ईमान पुख्ता किया, और उसने बड़ा काम नहीं किया। उसने अपने नबी का जो पैगाम है, अपने नबी का जो नाम है, उसने वहां जाकर खड़ा होकर किया है जहां पर ये लोग सोच भी नहीं सकते बात करने को। उसने वहां पर कहा है कि मेरे नबी के बारे में बात ना किया करो, हमें दिल की तकलीफ होती है, और दिल की तकलीफ एक इंसान के लिए सबसे खतरनाक तकलीफ है। मुझे बताएं, इमरान खान के ऊपर बातें करेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे? ओ भाई, हम आपके हाथ ये नहीं आने देंगे। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला ऑलरेडी वजीर आजम है, क्योंकि वजीर आजम बनता है इंसान वोटों से। रात के बिलाए हुए डाके से या डाकू बनकर आ जाना और मुल्क को उठा लेना और ये बातें करना कि जनाब इमरान खान साहब को हमने उतार दिया है क्योंकि इमरान खान साहब महंगाई कर रहे थे, इमरान खान साहब मुल्क को डबो रहे थे, इमरान खान राशन कार्ड चला रहा था इसी फंड से, इमरान खान कौमी सेहत कार्ड दे रहा था गरीब को इसी फंड से, इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम चलाए इसी फंड से, इमरान खान मुल्क पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह लेकर जा रहा था। जब से ये आए हैं चोर डाकू बोटियां नोचने लग गए हैं, ये आप देखेंगे थोड़े दिनों में ये कुत्तों की लड़ाई होने वाली है। हड्डी रख देंगे और जैसे कुत्ते हड्डी खींचते हैं ये एक दूसरे के मुंह से हड्डी खींचेंगे, इनके हाथ अब कुछ नहीं आने वाला, ये तो भाग जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कल लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होगा, इंशाल्लाह सारी सर होंगे। मैं कहता हूं अगर आपके कैमरों में इतनी जान है, ब्रांडेड कैमरे मंगा लें, ड्रोन भी ब्रांडेड मंगा लें। कल आपसे आवाम नहीं गिनी जानी, घरों से वो लोग ना निकले, घरों से वो लोग ना निकले जो पटवारी हैं, जो राना सनाउल्लाह के हमायती हैं। मैं उस राना सनाउल्लाह को भी पैगाम दे दूं, अगर बाप के बच्चे हो, अगर एक बाप का खून हो तुम, तो कल आना लाहौर के रोडों पर और पकड़ना मेरे गिरफ्त इमरान खान को। तो तुम बात करते हो, कल आ जा, ये पुलिस को ना भेजो, ये पुलिस वाले तो हमारे भाई हैं भाई, आपका कोई सिपाही है, कोई मेरा भाई सिपाही है, ये तो हमारे लोग हैं। तुम्हारे साथ मुकाबला है, तुम 4 टोलों के साथ, मौलाना फजलुर रहमान डीजल, आसफ जरदारी 10% और ये कुकड़ी और ये मरियम नवाज सर्जरी, इनके साथ हमारा मुकाबला है, हमारा किसी के साथ। और अगर मवाजने की बात करें, ये मुकाबला मवाजने की बात करें तो खुदा की कसम तौहीन है मेरे लीडर की, मेरे मुर्शद की, इन लोगों के साथ मवाजना करना। आप क्या बात करते हैं, इनके साथ मवाजना करेंगे इमरान खान का जो एक ब्रांड बन गया पूरी दुनिया के लिए। कल बीबीसी न्यूज वाले यहाँ पर आए हुए थे इमरान खान के लोगों से पूछने के लिए, ये होता है ब्रांड, आप नहीं है, ये आप नहीं बैठे। जब आप गिरफ्तार हुए थे तो नून लीग का बंदा बाहर नहीं आया था, नून लीग के तो नौजवानों को पता है कि आप लोग करप्ट हैं, आपने खाया है, आप खाते हैं लगाते हैं, वो अब नहीं चलेगा, अब सिर्फ लगाने वाला चलेगा। और खान साहब की जो असल सिक्योरिटी है वो भी वापस ले ली है, तुम्हारे बाप का पैसा है जो सिक्योरिटी पे लगा रहे हो, पाकिस्तान का पैसा है, ये हमारे टैक्स का पैसा है, तुम्हारे बाप का नहीं है जो भतीजी को 18 डाले दे रखे सिक्योरिटी के लिए, और खान साहब की असल भी वापस ले ली। 3 औरतें 3 कहानियां चल रही हैं, नानी 420, डड्डू चार्जर और उज़मा, इन तीनों ने मिलके मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इसको तबाह करके रख दिया है। ऊपर इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, और इलेक्शन कराने के तुम्हारे पास पैसे नहीं, तो ये 88 वजीर इस्लामाबाद में किस लिए रखे हुए हैं, इनका खर्चा कहाँ से हो रहा है? जी मैं कहना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, इसने जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करने शुरू किए हुए हैं, अभी तक खत चल रहे हैं। आजकल दुनिया तरक्की कर चुकी, पाकिस्तान के बच्चे के पास मोबाइल है, आईफोन मौजूद है, और ये लोग अभी तक खतों किताबत के अंदर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 आज रात 12 बजे के बाद लग जाना चाहिए। मैं उस कोर्ट को कोर्ट समझता हूँ जो आज रात को 12 बजे के बाद कोर्ट खुल जाए और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाए। उसने इलेक्शन के लिए जो मेहनत की है और जो तारीख दी है सदर पाकिस्तान ने, और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो तारीख दी है, उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ अगर अमल दरामद ना हुआ तो हम ये समझेंगे आज रात 12 बजे के बाद आइन फारग हो चुका है। हम जाते हैं, आइन से पहले दस्तूर पाकिस्तान चलता था, दस्तूर पाकिस्तान जो था वो सही था मेरे हिसाब में, लोग मेरी बात से इत्तफाक करेंगे। दस्तूर पाकिस्तान के मुझे ये बता, एक मिनट मेरी बात को पूरी होने दें आप।
یہ جو انہوں نے آئین 73 کا آئین لے کر آئے ہیں، اس کے اندر انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے. یہ صرف اپنا 18ویں ترمیم اپنا پیٹ پالنے کے لیے صوبوں نے کی ہوئی ہے. یہ ختم ہونی چاہیے چور بازاری. سیکنڈ بات یہ ہے، الیکشن کے بارے میں بات یہ کہوں گا